میری ساس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ ایسا بنا رکھا تھا جہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتی، پر گھر کی نوکرانی کو وہاں بھیج دیا کرتی۔ ایک دن میں نے نوکرانی کے کپڑے پہن لیے اور ساس کے کہنے پر کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو اتنے سارے۔ میرا نام صنم ہے۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میرے دل نے بھی محبت اور پیار بھرے خواب سجائے۔ جب گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں تو مجھے دل ہی دل میں بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں خود سے ہی شرمانے لگتی اور خوبصورت مستقبل کے خواب سجایا کرتی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ قسمت میرے ساتھ ایک عجیب و غریب کھیل کھیلے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی ایسا موڑ بدلے گی۔ میرے لیے آنے والے تیسرے رشتے کو میرے ماں باپ نے ہاں کر دی، اس لیے کیونکہ لڑکے کی فیملی چھوٹی تھی۔ اس کی ایک شادی شدہ بہن تھی اور ایک بوڑھی ماں۔ لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا اور عمر بھی مناسب تھی۔ امیر لوگ تھے، ان کا گھر کافی بڑا تھا۔ میں بھی خوش تھی۔ اداس ہونے کی آخر وجہ ہی کیا تھی؟ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ ان کو کسی قسم کی رسم نہیں کرنے، صرف ایک رسم ہوگی اور وہ نکاح کی۔ میرے ماں باپ نے ان کو کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا، پر میرے بابا نے شادی سے ایک دن پہلے گھر میں مہندی کی چھوٹی سی تقریب رکھ دی۔ آخر ماں باپ کا دل تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اگلے دن نکاح کی رسم ہوئی اور میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے اصلی گھر آ گئی۔ جب میری ساس مجھے میرے کمرے میں چھوڑنے آئی تو ان کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، مجھ سے پوچھا کہ مجھے کوئی چیز چاہیے یا نہیں، اور پھر ایک بہت عجیب بات کہی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے جلد از جلد اپنے پوتے کی شکل دیکھنے کا ارمان ہے، اس لیے اس حوالے سے کوئی غفلت نہیں برتنا۔ اس گھر میں بہت خاموشی ہے، میں چاہتی ہوں اس گھر میں رونق ہو۔ آج کل کی لڑکیاں جان بوجھ کے کفران نعمت کرتی ہیں تاکہ شادی کے 2-4 دن زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ اگر تمہارے دل میں بھی ایسا کوئی خیال ہے تو اسے اپنے دل سے نکال دو لڑکی۔ مجھے اسی سال تمہاری اولاد چاہیے، اور دوسری اہم بات، تم گھر میں ہمیشہ یہ جوتے پہنو گی۔ میری ساس نے کہا اور اس شاپر سے 2 پرانے جوتے نکالے جن کو وہ اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ ساری تقریب کے دوران بھی وہ شاپر ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ان جوتوں کی طرف دیکھا۔ وہ جوتے کافی پرانے تھے۔ نہ صرف وہ جوتے پرانے تھے بلکہ کچھ عجیب طرح کے جوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا ان کو ہاتھ سے بنایا گیا تھا۔ ان کے نیچے والی ایڑی اتنی موٹی تھی اور وہ شاید چمڑے کے بنے ہوئے تھے۔ میں ان جوتوں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ یہ میرے جوتے ہیں جو میں نے تب پہنے تھے جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اور اسی سال اللہ نے میری گود میں ایک پیارا سا بیٹا ڈال دیا تھا۔ یہ جوتے میں نے میری بہو کے لیے ہی سنبھال کے رکھے تھے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ان جوتوں کو پہنو۔ جب تک تم اس گھر میں رہو تم یہی جوتے پہنو گی۔ اگر تم گھر سے کہیں باہر جاؤ تو اپنی مرضی کے کوئی اور جوتے پہن سکتی ہو، لیکن گھر کے اندر تم نے یہی جوتے پہن کر رکھنے ہیں۔ میں تمہاری طرف سے اس معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، مجھے ویسے بھی یہ سمجھا کہ بھیجا گیا تھا کہ تم نے کسی بات کا انکار نہیں کرنا، زیادہ باتیں نہیں کرنی، جو ساس اور شوہر کہیں وہی کرنا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ جوتے ہی تو پہنے ہیں، وہ بھی صرف گھر میں، تو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میری ساس وہاں سے چلی گئی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس نے مجھ سے بہت اچھی باتیں کہیں، مجھے تحفہ بھی دیا۔ میں اسی بات پر خوش ہو گئی کہ چلو میرا شوہر تو اچھا ہے، اور جہاں تک بات ہے سسرال کی تو وہ سب کے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ اگلے دن صبح جب میں کچن میں گئی تو میں نے وہاں ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا جس نے بہت اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے جبکہ وہ تو بہت صاف ستھری اور خوبصورت بھی ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ میری امی کے گاؤں سے ہی ہے اور امی کے دور پار کی رشتہ دار بھی لگتی ہے۔ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہنوں کی اکیلی بڑی بہن ہے، اس لیے گھر کے حالات سے تنگ آ کر ادھر کام کرتی ہے، اور ہم لوگ اس کے اپنے ہیں، اس لیے اس کے گھر والے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ امی نے کبھی اسے نوکرانی نہیں کہا، تم بھی ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے وہ نوکروں کی طرح گندے کپڑے نہیں پہنتی، اور نہ ہی اس کے طور طریقے اس طرح کے ہیں۔ وہ پڑھی لکھی ہے۔ اس کا نام ماریا تھا۔ میری شادی کے شروع کے 2-3 دن تو اچھے گزر گئے۔ ہماری 2-4 دعوتیں بھی ہو گئیں، پر اس کے بعد میری زندگی روٹین پر آ گئی۔
वही घर में शोहर का सारा दिन काम पर रहना और मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती। मैं घर में अपनी सास के दिए हुए जूते पहन के फिरती रहती, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि इन जूतों में बहुत सी अजीब तरह की आवाज़ भी आया करती थी। यानी मैं जहाँ भी जाती तो सबको पता चल जाता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लगता है कि जूते बहुत पुराने थे, इसलिए इन जूतों में से आवाज़ें भी आती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि जूतों में से अजीब सी आवाज़ आती है, तो उसने कहा कि ये जूते काफ़ी पुराने हैं इसलिए आ रही है, वैसे भी तुम्हें कौन सा सारी ज़िंदगी ये जूते पहनने हैं, एक दफ़ा तुम हमें खुशखबरी सुनाओ, उसके बाद तुम ये जूते उतार सकती हो। अब तो मैं भी दुआएं करने लगी कि जल्द से जल्द मुझे कोई उम्मीद मिल जाए, ताकि इन जूतों से तो मेरी जान छूटे। भला कौन ऐसे पुराने जूते पहनना चाहेगा। मैं पूरा दिन घर में ही होती थी, अब इस घर पर नज़र रखा करती। इस घर के काफ़ी सारे कमरे बंद थे। इस घर में कोई 8 से 10 कमरे थे, लेकिन इस्तेमाल में सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक कमरा मेरा और मेरे शोहर का था, एक मेरी सास का कमरा और एक कमरा मेहमानों के लिए साफ करवा के रखा जाता। मुझे ये घर बहुत अजीब लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में कोई राज है, कोई कोई अजीब सी खामोशी है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। मुझे इस घर में अजीब सी बोरियत महसूस हुआ करती थी। एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी सास घर में बने एक कमरे में जा रही थी, जिस कमरे को छुपा कर बनाया गया था। उसका दरवाज़ा एक अलमारी की शक्ल का था। देखने वालों को लगता कि वो दरवाज़ा नहीं बल्कि एक अलमारी है। मैंने उनको वहाँ जाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई और उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते बाहर रखे सोफे पर ही सो गई। जब मेरी सास ने ही मुझे जगाया, क्या कर रही हो लड़की, अपने कमरे में जाकर ही सो जाओ अगर इतनी ही नींद आ रही है तो। वैसे मेरी सास का रवैया तो हमेशा मेरे साथ काफ़ी खुश्क होता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया था उनकी फितरत ही ऐसी थी। वो सबके साथ ऐसे ही बात किया करती थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे हैरान होकर देखा कि तुम क्यों पूछ रही हो कि मैं कहाँ गई थी। मैंने कहा कि मैंने आपको देख लिया था, इस अलमारी के पीछे कोई कमरा है ना। मुझे पता है बड़े बड़े घरों में ऐसे कमरे बनाए जाते हैं। मुझे इस जैसे कमरों में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत पसंद है। मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि आप मुझे इस कमरे में ले जाएं। मुझे देखना है कि वहाँ क्या है। मेरी सास के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो कहने लगी कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। मैंने कहा कि बस मुझे देखना है और कुछ नहीं। लेकिन उस कमरे में तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कमरा तो बिल्कुल खाली है। मेरी सास ने जब ये कहा तो मैं हैरान हो गई कि अगर वो कमरा खाली है तो मेरी सास पिछले 4 घंटे तक वहाँ क्या कर रही थी। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई और मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। अगर वो कमरा खाली था तो वहाँ 4 घंटे गुजारना कोई आसान काम नहीं है। ये खाली कमरे में भला इंसान 4 घंटे तक क्या कर सकता है। मैंने एक सांस में कहा कि मुझे फिर भी देखना है, मैं बस देख कर वापस आ जाऊंगी। और अचानक मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी कि बच्चों की तरह से जिद लगा रखी है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। ये घर है, कोई पार्क नहीं है। जाओ अपने कमरे में अपना काम करो। जो बात मैंने तुम्हें शादी की पहली रात कही थी उस पर तवज्जो दो। खुद बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। शादी हो गई है अब तुम्हारी, होगी तुम अपने माँ बाप की लाडली, पर बहू हो मेरी और ऐसे ही पेश आऊंगी। मैं तो हैरान और परेशान रह गई कि मेरी सास ने मुझे इतनी बुरी तरह डांट दिया, वो भी इतनी इतनी छोटी सी बात पर। कि मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड आज बहुत ख़राब था। शाम को मेरा शोहर आया तो मैंने उसे सारी बात बता दी। क्या हो जाता अगर मुझे कमरे में जाने देती, तो मैंने क्या वहाँ से कोई चीज़ उठाकर भाग जाना था। मेरे शोहर ने कहा कि वो उनका कमरा है, उन्होंने वहाँ कुछ किताबें और कुछ चीज़ें सजा रखी हैं, वहाँ पर वो किसी को भी नहीं जाने देती। मेरी सास तो कह रही थी कि वो कमरा खाली है और मेरा शोहर कह रहा था कि वहाँ पर अम्मी ने अपनी चीज़ें रखी हैं। इन दोनों के बयान आपस में मिल नहीं रहे थे। मेरे शोहर ने मुझे बहलाकर बात ख़त्म कर दी। लेकिन इंसान की फितरत है, उसे जिस काम से मना किया जाए वो वही काम करने के बारे में सोचने लगता है और फिर उसके करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे दिमाग में ये बात खटक गई थी और अब बस मुझे किसी तरह ये बात जानने का भूत सवार हो गया तो उसके अंदर क्या है। लेकिन मेरी सास उस कमरे को लॉक करके रखती और दिन में 4 से 5 घंटे उस कमरे में गुजार कर आया करती थी। और एक दिन मैंने एक और अजीब हरकत होते हुए देखी। मेरे शोहर ने कहा था कि उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, पर मारिया उस कमरे में रोज़ जाया करती। अगर मारिया उस कमरे में जा सकती थी तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती थी। मैं तो इस घर की बहू थी। मुझे और गुस्सा आ गया और फिर से मैंने अपने शोहर के सामने ये मामला पेश किया। मेरे शोहर ने कहा कि वहाँ सफाई करने गई होगी।
उसने फिर से मुझे मुतमईन कर दिया और कहा कि छोड़ो, क्यों तुम कमरे के पीछे पड़ गई हो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता हूँ। और मैं समझ गई थी कि वो बात बदल रहा था। एक तो मैं इन जूतों से तंग थी कि इनके शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा दिल करता है कि मैं बैठी रहूं, ना इधर से उधर फिरूं, और ना ही इन जूतों का शोर मेरे कानों में सुनाई दे। लेकिन मैं सारा दिन घर में बैठकर भी क्या कर सकती थी। थोड़ी बहुत चहलकदमी मेरे लिए ज़रूरी थी, मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकती थी। बस आज भी इसी तरह इधर से उधर फिर रही थी कि मैंने फिर से कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि मारिया इस कमरे से बाहर निकल रही थी और उसने काली चादर में कुछ छुपा रखा था। मैं उसके पीछे थी, लेकिन उसे एहसास नहीं था। वो काली चादर में कुछ उठाए हुए घर से बाहर निकल गई और बाहर पहले से ही एक रिक्शा मौजूद था जिसमें वो बैठकर वहां से चली गई। मैं हैरान थी कि आखिर वो क्या चीज़ थी, और फिर मैं उसका इंतज़ार करने लगी। उसने वापस भी आना था, वो उसी घर में रहती थी। वो वापस आई तो तभी उसने कुछ छुपाया हुआ था और वापस उसी कमरे में चली गई। मुझे ये भी पता चला कि मारिया शादीशुदा है और उसके 2-3 बच्चे भी हैं, और वो अपने बच्चों को अपने शोहर के पास छोड़कर काम करती है। लगता है वो बहुत मजबूर थी, नहीं तो अपना घर बार अपने बच्चों को छोड़कर कौन आता है। एक दिन मेरे कानों ने कुछ आवाज़ सुनी। मेरी सास मेरे शोहर से बुरी तरह लड़ रही थी। तुम्हारी औलाद कब होगी, 1 माह हो गया है, मेरी सास चिल्लाई। ये गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी। 1 महीना होना कोई गुनाह नहीं था। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी। मेरे शोहर ने भी जवाब दिया, मैं ये बात नहीं कर रही, वो सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था। उसको समझा दो कि कोई दुआ ही पढ़ ले, कुछ तो करे। अगर उसके यहाँ औलाद ना हुई तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। अजीब पागल सी लड़की है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। अकल तो उसे छू कर भी नहीं गुजरी, छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। मैं हैरान रहेगी कि अगर मेरी औलाद ना हुई तो ये मुझे इस घर से निकाल देगी। मेरे बारे में ऐसी सोच है इनकी, इसका मतलब है कि वो अच्छी इंसान नहीं थी। मुझे मेरी सास से नफरत होगी। मुझे गुस्सा आने लगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। मैंने इरादा कर लिया कि ये जो कुछ भी छुपा रही हैं मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी, क्योंकि जिस चीज़ को छुपाया जाए वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। मेरी सास का कोई न कोई राज था जो वो सारी दुनिया से छुपा रही थी। मैंने अब चीज़ों को बहुत बारीकी से नोट करना शुरू कर दिया। मैंने देखना शुरू कर दिया कि मेरी सास एक ख़ास वक्त में ही मारिया को उस कमरे में भेजा करती थी। मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया था। बस मुझे उस प्लान को पूरा करने के लिए मारिया के कपड़ों की ज़रूरत थी। मैंने सोच लिया कि मारिया के क्वार्टर जाकर उसका एक जोड़ा उठा लूंगी, लेकिन जब मैं क्वार्टर की तरफ बढ़ी तो करीब था कि मैं उसके कपड़ों की तरफ बढ़ती कि मैंने अपने पीछे किसी को खड़े देखा। वो मेरी सास थी। उनको वहां खड़ा देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी कि क्या कर रही हो यहाँ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो मैंने कहा, मैं तो बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ आ गई थी। जाहिर है मेरा और क्या काम हो सकता है। मैंने किसी तरह से बात को संभाल लिया, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हुई कि मारिया को क्वार्टर के घर के आखिरी हिस्से में बना हुआ था जहाँ पर कपड़े धोए जाते थे। मैं तो उसके कपड़े उठाने की गठ से गई थी, लेकिन मेरी सास वहाँ कहाँ से आ गई। अचानक ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह आया कि मेरी सास ज़रूर मेरे जूतों की आवाज़ सुनकर वहाँ आई होगी। मेरा दिल बैठ गया, मैं जान गई इसीलिए मुझे ये जूते पहनाए गए हैं ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ ये लोग मुझ पर नज़र रख सके, क्योंकि इन जूतों के शोर की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी। मुझे अपनी अकल पर मातम करने का दिल किया। मैं उनकी इस चाल में इतनी आसानी से आ गई। मैंने कैंची से जूता काट दिया था और मैं ये कहने लगी कि ये टूट गया इसलिए मैं इसको पहन नहीं सकती। अब मैं उन जूतों के बिना मारिया के क्वार्टर में गई और उसका एक कपड़ों का जोड़ा उठा लिया। मुझे मारिया को भी मंजर से गायब करना था। मैंने मारिया को सामान की लिस्ट बनाकर दे दी और उसे कहा कि जाओ जाकर सामान ले आओ। उसने कोई सवाल नहीं किया, न जवाब, और फिर से चली गई। उसके कपड़े पहनकर मैं किचन में खड़ी हो गई और सब्जी काटने लगी। मेरा मुंह दूसरी तरफ था कि मेरी सास आई और उन्होंने आकर कहा कि तुम अभी तक यहाँ खड़ी काम कर रही हो, चाबी ये पड़ी है। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा और हाँ, मैं सर हिला दिया। मेरी सास चाबी शेल्फ पर रखकर वहाँ से चली गई। मैंने जल्दी जल्दी चाबी उठाई और उसी कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में थोड़ा बहुत डर आ रहा था कि इस कमरे में जाने क्या हो, लेकिन मेरे पास यही एक मौका था। मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना था। फौरन चाबी लिए तकरीबन भागने किसी अंदाज में उस कमरे की तरफ बढ़ी और उसका दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ गई। नीचे सीढ़ियाँ थी, उसका मतलब वो सिर्फ कमरा नहीं बल्कि तहखाना था। अब तो मुझे मज़ीद डर लगने लगा कि जाने क्या होगा। मैं नीचे गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान और परेशान रह गई। वहाँ एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी।
اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، جیسے کسی نے اس کو بری طرح مارا ہو۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر مدد مانگی۔ مجھے جانے کیوں اس عورت سے ڈر لگ رہا تھا، اس کی حالت بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ عورت تھی تو جوان، لیکن بیماری اور زخموں کی وجہ سے وہ بوڑھی لگ رہی تھی۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولی کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیر میں ایک زنجیر ڈالی گئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پاؤں سے زنجیر نکال دی۔ جو چابی مجھے میری ساس نے دی تھی اس میں زنجیر کی چابی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہ عمران کی بیوی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عمران تو میرے شوہر کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میری ساس نے۔ میری روح کانپ اٹھی۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ یہ لوگ بہت غریب تھے، مجھے عمران سے محبت ہو گئی اور اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ یہ میرا گھر ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے، اپنا سب کچھ انہوں نے میرے نام کیا۔ میری ساس وہ مجھ سے میری ساری جائیداد اور یہ گھر اپنے نام لگوانا چاہتی تھی، اور عمران بھی اسی کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن میرے ماں باپ کی وصیت کے مطابق وہ لوگ مجھے مار نہیں سکتے، کیونکہ ہر مہینے میرے دستخط ہونے کے بعد ہی ان کو انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، اور میرے ماں باپ کی وصیت اور انشورنس کے مطابق دنیا میں میری اور عمران کی اولاد آئے گی تو میری ساری دولت میری اولاد کے نام ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں ماں نہیں بن سکتی۔ اب ساری کڑیاں میرے دماغ میں جڑنے لگی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے میری شادی عمران سے کروائی اور پہلی ہی رات مجھے اولاد پیدا کرنے پر دباؤ ڈالا تاکہ میری اولاد پیدا ہو جائے اور وہ اولاد اس لڑکی کی اولاد کہلائے۔ ساری جائیداد اس اولاد کو مل جاتی۔ یہ اس لڑکی کو کبھی نہیں مارتے، کیونکہ اس کے بغیر ان کو پیسے نہیں مل سکتے تھے، لیکن اگر ایک دفعہ میں ان کو اولاد پیدا کر کے دے دیتی تو پھر میں ان کے لیے بیکار تھی۔ تب یہ لوگ یا تو مجھے بھی اسی طرح اس کمرے میں بند کر دیتے یا پھر جان سے مار دیتے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرے چچا ابھی حیات ہیں اور وہ بہت بڑے وکیل ہیں، بس ایک دفعہ میری خبر میرے چچا کو پہنچ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے چچا پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں اور یہ دونوں مجھے ان سے بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ وہ روز کمرے میں آتی ہے، مجھے دھمکی دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں خود اپنی ساری دولت ان کے نام کر دوں، لیکن ایسا نہیں کر رہی۔ مجھے کچھ دیر لگی اپنی حالت سنبھالنے میں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس میرا فون ہے، لیکن اگر میں پولیس کو فون کرتی تو تب شاید بات نہیں بنتی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ اس لڑکی کو بھی فون دیا کہ وہ اپنے چچا سے بات کرے۔ اس لڑکی نے کال کی، اس کے چچا کے بچے پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ ٹائم میرے شوہر کے آنے کا تھا۔ میں نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر دیا، کیونکہ ابھی باہر جانا ہم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ میں رونے لگی کہ میں اس گھر میں کتنے خواب سجا کر آئی تھی۔ میرا شوہر ایک دھوکے باز انسان نکلا، میری ساس ایک ظالم عورت۔ میرا گھر تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ میری ساس نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ باہر نکلو، باہر نکلو، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی، ہمیں بچانے والے آ گئے تھے۔ جب مجھے دروازے کی دستک پر میرے والد صاحب اور کمشنر کی آواز آئی اور اس لڑکی کو اپنے کزن کی آواز آئی تو تب ہم نے دروازہ کھولا۔ باہر آئے تو پولیس نے میری ساس اور شوہر کو پہلے سے ہی پکڑ رکھا تھا۔ ہم سے بیان لیا گیا اور ہم نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ لڑکی اپنے کزنوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ میرے والد صاحب نے عمران سے میری طلاق کروا دی۔ کچھ عرصہ تو میں یہی سوچ کر پریشان رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ لوگ میرے قابل نہیں تھے اور کیا پتا کل کو میری حالت بھی اسی لڑکی جیسی کر دیتے، مجھے صبر آ گیا۔ اب وہ لڑکی ہبا میری دوست ہے، میں اس کے گھر میں ملنے بھی جایا کرتی ہوں اور یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی بڑا طوفان آنے سے پہلے ہی اللہ نے مجھے بچا لیا۔